والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: باب الهبة والعمرة والركبة. عندي ترجمة عليه سوستون من إنجليز سبسبوا عندنا نسخة ملايين ولا كلا بترجمة. هبة مالك سطوة مالك. باب الهبة سلسطوة مالك. إذا أصله واحد إنه وعد دمله فعل كلمة تتلو بتاعته فلواو تكيران. تعرف هي تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة. هبة مالك يهون عين نجر ذات يهون نجر السن ما اسملك لليلا سو مستثنى بعقد مالك يهون عين نجر ذات يهون نجر السن ما اسملك لليلا سو مستثنى بعقد لا يالا لوط يالا مقبل. والعمرة عمران سيعرف العمرة أن يقول الرجل للرجل أعمرتك هذه الدار، أي جعلت لك سكناها مدة عمرك فإذا مت عادت إلي. يعني نقدي بجاهلية يا رجل نبر اسلمنا كلاكلاش. أعمرتك هذه الدار لا من مالتنا دار مالت نقدي ياو መኖሪያ ቤት ወይ ቅጥር ግቢ ማለት ነው። አዕመርቱከ በሚለው ለፍ ይሰጣዋል። እቺን ዳር ኢዕማር አርጌልሃለሁ ላንተ ማለት ትርጉሙ ምንድነው? ህይወትህ እስካለ ተጠቀማት፣ ከሞትክ ምን ትሆናለች ይለዋል። ዓደት ኢለየ ወደኔ ትመለሳለች ይለዋል። ይሄ ምን ይባላል እያልን ነው? ዑምራ። ይሄ ዑምራ ሐጅ ጋር የሚዘከረው ዑምራ አይደለም። ያ ባህር ዑምረቱ አልዑምረቱ ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ ያ በመሰለች አሊፍ መቅሱር ይባላል። ፍዑላኑ ዑምራ። ይሄ እንዴት ይታያል? وكذلك بعده الركبة ብለዋል። ركبان ሲያርፍ الركبة أن يقول الرجل للرجل አንድ ሰውዬ ለአንድ ሰውዬ ምን ሊለው ነው? قد أرقبتك أرقبتك هذه الدار إلى أي وهبتك هذه الدار يتشن منوريا بيت ستجعله إلى فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك. هذا مؤمن إلى شندار ركبة ستجعله بتتباباكي أدمى أنت كمتك يتشدار من تهنا لتشلوان ወደ እኔ ትመለሳለች ይላል። እኔ ቀድሜህ ከሞትኩ ደግሞ አንተው ጋር ምን ትሆናለች ይላል። ትቀራለች፣ ትጸናለች ይላል። ይሄ እንግዲህ በጃሂልያ የሚጠቀሙት አሰጣጥ ነበር። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ ላይ እናያለን። በዚህ በዑምራ መልኩና በሩቅባ መልኩ ገንዘቦቻችሁን ለሰው አትስጡ። እንግዲህ ነህይ ኢርሻድ ነው። ገንዘብህን ከፈለከው ያዝም ብለህ ገንዘብህን በዛ አይነት መልኩ ከሰጠህ ያ የተሰጠው አካል መልኮታል ወደ አንተ አይመለስልህም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዑምራም መልኩ ቢሰጥ በሩቅባም መልኩ የሰጠ እንግዲህ ሀዲያ ላይ ስጦታ ላይ ምን ማድረግ አይቻልም ብለናል፣ መመለስ አይቻልም። ስለዚህ እንደ መግቢያ ሶስት አይነት ሱራ አለው። ይሄ ዑምራ የሚባለውም ሩቅባ የሚባለውም አንድ ነው፣ የተያያዙ ነገሮች ናቸው። ሶስት አይነት መልኩ አለው ይላሉ ፉቃሃ። አንደኛ አዕመርቱከ هذه الدار ሙጥለቀን ወይ አርቀብቱከ هذه الدار ይላል። እስካለህ ምናምን ሳይል በዑምራ በሩቅባ መልኩ ሰጥቻለሁ ሊል ይችላል። አንድ ሱራ። ሁለተኛ ሱራ አዕመርቱከ هذه الدار لك ولعقبك ሊለው ይችላል። ላንተም አንተ ከሞትክ ለዝርያህ ሰጥቻለሁ አለ። ይሄ ሁለት ሱራ። በእነዚህ በሁለቱ ሱራዎች ላይ ሙአበዳናት ይላል ጅምሁር። አሁን በተባሉት በሁለቱ መልኩ ከሰጠው ሰውየው አትመለስም ወደ መጀመሪያ ወደ ሰጪው። ህይወትህ እስካለ ብሎ ከቀየደስ ሩቅባም ላይ ቢሆን ዑምራ ላይ ህይወትህ እስካለ ሰጥቻለሁ ስትሞት ወደ እኔ ትመጣለች ብሎ በዚህ መስፈርት ከሰጠው እዚህ ላይ በጣም ይለያያሉ ፉቃሃ።
በጣም ይخالፋል እስካለ ይጠቀማታል ሲሞት ወደ ሰጪ ትመለሳለች የሚለዋል حتى من بعض الصحابه ወደ ፊት የጃቢር ሐዲስ ይመጣል ይሄን ያለው لكن الصواب والراجح በዛ አይነት መልኩ እንኳን ቢሆን ሸርጡ ለغው ይሆንና ስጦታው ምን ይሆናል ይያልን ይጸድቃል ለተሰጩ ነው የሚሆነው ተሰጩ ሲሞት ለዋሪስ ለተሰጭ ዋሪሶች ይረማመዳል ስጦታው የሚለው አሐዲስ መርፉዓ ያአየሉት እሱን ስለሆነ ይሆናል ባይሆን ከገደበ በጊዜ እሱ ላይ ቢልትፋቅ ተወሰኑ ይላል እቺን ዳር ሰጥቻለሁ ወር ወይ ሁለት ወር ተቀመጥባት አለው ዘላይ ከሆነ ምንድነው የምትባለው ቤቲቱ ይያልን ተወሰናት ወር ሁለት ወር ተቀምጦ ለባለቤት መመለስ አለበት እስካለ ተብሎ ተተሰጠ ግን መልኮታል ከዛ በኋላ ያ ሰውዬ ሲሞት ተሰጪ ገንዘቡ የሚሆነው ለተሰጪው ወራሾች ነው ركبان الجرسن معرفا من الله وهي فعلة من المراقبة توسدانوا متطابق معناته مراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه والعمرة جائزة عند الجميع عمرة جائز بقال له بهلم أئمة واشدن إلا في رواية عن داود الظاهر أنها لا تصح قريب ابن حزم من أئمة أهل الظاهر نو الصيا بقعتها للالو داود يشاذ فيها وهل التمليك فيها يتوجه إلى العين والمنفعة فيها خلاف إلى العين نو تبلى راجح وأما الركبة فمنعها مالك وأبو حنيفة ومحمد الركبة أي كلام يالو من الأئمة الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني وأجازها أبو يوسف والباقون ሌሎች ሩክባ ትቻላለይ ብለዋል ሷዋቡም ራጅሑ ትቻላለይ የሚለው ስለዚህ በሂባ ስለ ሂባ በሚመሩ ሐዲሶች ይጀምሩና እንደተርጀመው ከዛ ስለ ዑምራና ስለ ሩክባ ደግሞ የሚያመላክቱ ሐዲሶችን ያመጡልናል عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابن هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه كاقوم فارجعه فسكن الناقمان الحديث صحيح وهذه الرواية للبخاري الإمام البخاري 3586 ቁጥር ላይ ዘግቧታል ሙስሊም 1623ኛ ቁጥር አሲዞ في صحيح مسلم ይገኛል ይሄ ለፍዛሉ ብዙ አልፋዞች አሉት እነዛን አልፋዞችንም ኢሻራ ሲያረጉ وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم بولدك بولدك قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه هذه الرواية للبخاري 3587 إلى يقدمه 2586 نبر قتلوا يعني ومسلم أو ومسلم للبخاري سلام 1623 يقدمه عندنا ورق وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن مسلم عند شيء 623 دم قطر مالتنا لذي حديث بزوجز يسلفنوال في اللؤلؤ والمرجان وفي غيره من الكتب التي قرأناها بفضل الله حديث متفق عليه إنه يتبالى سلونه يا النعمان بن بشير يتسني صحابي من صغار الصحابة كان أميرا بجهة العراق الزكفة مبالا كبابي أمير هنون نورنا كذلك متنستو دا شام مبالا هدو ذا شام مبالا بعد 50 دموتوا سالفنا أباتاتهم صحابي بشير ابن سعد مبالا استشهد في عين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة الصديق رضي الله عن الجميع
ስለዚህ النعمان بن بشير عبد الله بن رواحة يهت ልጅ ነው ብለናል عمرة بنت رواحة ትባላለች እናቱ የዚህ النعمان እናት እሷ ናት አሁንም እዚህ ሁሉ ነገር ያስገባችው እንግዲህ እሷ صدقاው እንዲጸናለት ብላ አስቀማችው ብለናል من ይላል النعمان بن بشير أن أباه አባቴ ይላል بشير بن سعد أتى به إنين يزو متى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الله ملكتني إنين يزو هيدا إنما من هذا فقال أباتي اندهال لنبياتنا صلى الله عليه وسلم إني نحلت ابني هذا غلاما إني نيلا نحلت مالت نحل مالت ويم نحلا مالت مستت مالت ستتشوال له ابني هن اللجين هذا يالنقدي إشارة يارقر لذه لجي ستتشال له هذا من سته تلال غلاما باريا ستتشوال له هلال ودينا حالة بمعنى عطاي هنا سلو هنا أعطيت زيدا درهما هلت اندم ينصب هلو نحلم هلت ينصبنا وبني ملو مفعول أولنا غلاما ملو دقمو مفعول ثاني با كان لي يا باريا لني ينبر أن يم ملكه ينبرون باريا لزه للجي لم يعيوت لنعمان ستتشوال هبلو نبياتنا زند صلى الله عليه وسلم وسدو يهنن لنبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا لاباتي اندهالو تلال النعمان بن بشير أكل ولدك نحلته مثل هذا ذيك الزبفيت بل إلى رواية أن نتذكره أيقت لزه للجي يهنن باريا ستتشال لمستتي اندي مسكرون ويمتاهوت انقدي هاس مسكر بلاونو بالبيتو ينعمان النات يبشير بالبيت في رواية مسلم أسلفنا يهن اللجي متودين كهنا للجي هنا ستوتا ستعالج بالوا ودي لجيني ودد من دنا ميبال نغرا ليسو مكو لجو ناشو لجيني ودد تانجيت انني ودد كانغيت يلالو በእኛ አካባቢ ልጅ አስቸጋሪ ልጅ እንግዲህ ስለዚህ ምትወደኝ ከሆንክ ሌላ አምስት ስለነበረው ለዚህ ለልጄ የሆነ ስጦታ ስጥ እያለች አመት ቸከቸከችኝ ይላል في روايات የት ነው ያለው ይላል ነው ሙስሊም ላይ ያለ ሪዋያት ከዛ በኋላ እሺ አልኩኝና ሰጠሁት ይላል አሁንም ተቀብላ ዝም እንደማለት ይህ ስጦታ ሚጸድቅ መሆኑን ማምነው ወስደ ረሱላህን ምን ስታረግ ነው አለ ስታስመሰክር ነው ወሰድና ልጅዩንም ይዘክይደ በባድ ሪዋያ ባሪያው ማብሮ ሄዷል የተሰጠው ለኑዕማን የተሰጠው ባሪያ አስመስክርልኝ እሺ ሄዶ እንግዲህ ሊያስመሰክር ምን ይላል ለዚህ ልጅ ይሄንን ባሪያ ሰጥቼዋለሁ ብሎ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገር ከዚህ ከኑዕማን ሌላ ልጆች አሉ ሆይ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉኝ ሲል أكل ولدتم يتشالان أكل ولدك نحلته مثل هذا ልጆች አሉኝ ይያልክ ነው ከኑዕማን ሌላ ለሌሎችም ለሁላቸውም አድላሃል ወይ እንደዛ አይነት ባሪያ ለሁሉም ልጆች ሰጣሃል ወይ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ فقال لا እንግዲህ አለ ወይ ሲባል ልጆች አሉኝ ብሎ ነበር ለሁሉም አዳርሰሃል ወይ ሲባል ግን ምን አለ አይ ለሱ ብቻ ነው የሰጠሁት ለሌሎችስ አልሰጠሁም ሲል فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ይህን ስጦታ ምን አርጋሉት መልሰው መስጠት ካለብህ ለሁሉም ነው ለሁሉም ካላዳረስክ መልስ ስጦታህን ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስመለሱ እንግዲህ ሪዋያውን ተخريጁ ላይ ቀርተን ስለዚህ ቀጥሎ ሌላ ሪዋያ ምን ይላል وفي لفظ بليلا لفظ دقمو بليلا قال فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أباتين ينزو ودى نبياتين هدى إلى النعمان ليشهده على صدقتي بستن صدق علي بسطوتا لن بستن سطوتا علي نبياتين صلى الله عليه وسلم لما اسمسكر يزون هدى فقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا أفعلت هذا بولدك كلهم
እንግዲህ بفتح الواو ከተቀራ ጅንስ አድርገነው ነው بولدك بضم الواو سكون اللام ከቀራን ጀምዕ ነው ይላሉ ይሄንን አይነት ስጦታ ለልጆች በአጠቃላይ ሰርተዋል ወይ ለሁሉም ሰጥተሃል ወይ ብለው በሽርን ጠየቁ قال لا አላረኩትም ለዚህ ብቻ ነው የሰጠሁት አለ قال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم አላህን ፍሩ በልጆቻችሁ መካከል አስተካክሉ ፍትሃዊ ሆኑ ለአንዱ ሰጥተህ ለአንዱ መንሳት ይሄ አይቻልም በሸሪዓ اتقوا الله አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም واعدلوا امر አስተካክሉ እኩል አርጉ ልጆቻችሁን ይሄ እንግዲህ فيما يملكون በዛሂር በስጦታ ምናምን ይሄ መሐባ የሚባለው ነገር ላይ አይደል እዛ ላይ ምንድነው አይቻልም ተብሏል ሰውየው ከችሎታው በላይ ነው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala በዛ በማትችለው አይጠይቅም ግን በዛሂር በተሰሩፈህ ላይ ምን አርጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከልክል አርጋችሁ ልጆቻችሁን አስተካክሉ فرجع ابي ከዛ ከነብያችን ዘንድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት የተመለሰና ይላል فرد تلك الصدقه ሰጥቶኝ የነበረውን ሶደቃይቱን ምን አረጋት ملسنا والسدات حديث متفق وفي روايه لمسلم بوانا بمسلم دغم زغبا قال فاشهد على هذا غير እንግዲህ ማብቃት አይደለም አምር ተህዲር ነው ይሄ በግልጽ በሌላ ሪዋያ ظلم ነው አሉ ጀውር አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና እኔ ደግሞ በظلم ላይ ስለማልመሰክር ሌላ ከኔ ሌላ ያለ አስመስክር ማለት ማስመስከር ትችላለህ ማለታቸው ሳይሆን መከልከላቸው ነው ሌላ ማስመስከር አይችልም ሰው በظلم طيب ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبشير من قالوا ايسرك ان يكون لك في البر سواء አንተ አሁን ለዚህ ልጅ ባሪያ ሰጥቼዋለሁ ያልክ ነው ሌሎች ልጆች አሉኝ ያልሰጠዋቸውም ያልክ ነው በቢር ወዳንተ በጎ በመዋል ያንተን ሐቅ አንተን በመንከባከብ እኩል ሊሆኑ ያስደስታሉ ያሉ አዎና قال بلى ያስደስተኛል አለ قال فلا اذا አንተን ሁላቸውም እንድንከባከቡና ሐቅህን እንዲወጡ ከፈለክማ ይሄ ስራ እንደዛ አያስደርግልህም ማለት ለአንዱ ሰጠ ለአንዱ ከነሳው ምንድነው የሚሆናቸው አንደኛ አባታቸውን ይጣላሉ ሁለተኛ እርስ በርሳቸው ምን ይሆናሉ አዕዳእ ነው የሚሆኑት አህባብ ነው የሚሆኑት አይዋደዱ ስለዚህ ወደ ሌላ ነገር የሚያደርስ ስለሆነ العدل بين الاولاد واجب እንግዲህ ጅምሁሮች ሌላ ነገር አለ ይሄንን ከዛሂሩ የሚመልሰው ይሉና العدل بين الاولاد مستحب ሱና እንጂ ዋጅብ አይደለም ይላሉ ይባላል لكن حديث የሚመራው ዋጅብ በመሆኑ وهو قول الامام احمد واسحاق والبخاري واهل الظاهر وهو الصواب وهو الراجح ስለዚህ العدل بين እንግዲህ አንድ 10 ወጅ አምጥተውለታል ከዋጅብ የሚሰርፋቸው ብለው ያንኑ 10ን ወጅ ሁሉ ሷሂቡል በድር ተማም አምጥተው ሸርሐቸው ላይ መልሰውታል የሚሰብት አንድም ምክንያት የለም ስለዚህ الحديث على الظاهر ነው መንፈስረው ዋጅብ በመሆኑ ላይ ነው የሚመራው اللهم سبب ካለ ይቻል ሰበብ ማለት ይሄ እንግዲህ ልጆች አላህ ሰጥቷል ተወሰኑት ሀብታሞች ናቸው ስራ አላቸው የገቢ ምንጭ አላቸው የተወሰነ ደግሞ ዘማና ያለበት ሊሆን ይችላል መስራት የማይችል ነው ምንም የለው እሱ ላይ ምን ማድረግ ይቻላል ብለዋል ሰበብ ሸርዒ ካለ ብትሰጠው ለሱ ይቻላል አው ከذلك ልጆች የተወሰኑ አሉ ከተወሰኑት ልጆች መካከል እንግዲህ ያው ትላልቁ ሆነው በደሞዝ አንተ ጋር የሚሰራ ካለ ደሞዝ መስጠት ትችላለህ ለዛ ልጅ እየሰጠው ያለው ከልጆቹ ለይተህ እየሰጠው ሳይሆን ምን እየሰጠው ነው የሚባል የሰራበት ደሞዙ ነው እየሰጠው ያለው እሱ ካለ ይቻላል ብለው كذلك بطلب العلم الشرعي متفرغ ልጅ ካለ ደረስነት የሄደ ልጅ አለ አይሰራ ሌሎች እየሰሩ ነው ያንን ደረስነት የሄደው ልጅ ይህን መንከባከብ ምን ታረጋለህ ልብስ ጉርሱን መቻል አንዳንድ ነገሮች የሳሙና ምናምን ይሄ እዛ ውስጥ አይገባ ብለው እስቲትና ያወጣቸው አሉ ከዛ ውጪ ግን አثራ አንዱን ካንዱ አብልጠህ ከሆነ ኢድራር ለማድረግ ምናምን ከሆነ ይሄ ክልክል ነው
የእነ አቡበክርና የእነ ዑመርም በዚህ ላይ በሰበብ ነው የሚፈሰረው ብለዋል። እንግዲህ من بين أولاده الصديق لا عائشة يسطت خاص ስጦታ ነበረ ይላል። ዑመርም من بين أولاده ዓሲም ለሚባለው ልጃቸው የሰጡት ነገር አለ ይሉና ይሄንን ሐዲሱን عدل ለሱና ለመሆኑ ሷሪፍ ነው የሚሉ ጅምሁሮች አሉ ብለናል። ሰዋቡ አቡበክርም ሆኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ ይሄንን ሐዲስ እየሰሙ አይخلፉትም። ለምን አረጉን እንላለን? ለምክንያት ነው። عائشان እንግዲህ من بين الأولاد يخصصበት ምክንያት ይኖረዋል ሰበብ ሸርዒ። ዑመርም ዓሲምን የለዩበት ሰበብ ሸርዒ ሊኖረው ይችላል። المهم بغير سبب شرعي ልጆችን ማበላለጥ በሸሪዓችን አይቻልም። ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚታወቅ ነገር እየመሰሉለት ነው ለበሽ ሁሉም እኩል ቢር እንዲያረጉልህ ከወደድክ ይሄንን ስራ አታድርግ። ይሄን እያረክ ሁላቸውም አንተን በአንድ አይን አያዩህም፣ ይለያዩብሃል፣ እርስ በርሳቸው ቡግዳ ምጥላቻ ውስጥ ይገባሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ስጦታ እንዲመልስ አረጉት። መለሰ። ሲሰጥ ወንድና ሴት ካሉትስ የሚሰጣቸው ለሁሉም እኩል ነው ወይስ አለ ሐሰቢል ሚራስ ነው? እዚህም ላይ እንግዲህ ፉቃሃዎች በሕስ ያደርጋል። እንግዲህ ሰውየው ሲሞት ገንዘቡን ሲወርሱ ልጆች ወንድና ሴት እኩል አይወርስም። አሁን በዚህ በቃኑን الكفر እኩል ይወርሳል። እንደውም የመጨረሻ ልጅ ነው የሚወርሰው ይላሉ መሰል። ለዛ ነው የሚሉት ወላ ምንድነው የሚሉት ያጀው እኩል ነው የሚሉት። የመጨረሻ ልጅ የሚል የለም። ሌሎች ቤት ይዘው ምናምን ስለሚወጡ ያኛው ላይ ለወጣ ስለሚችል ምናምን ብለው አላቸው ህጋቸው። የነሱ እንግዲህ ቃኑን የለውም። እንደዛም የሚሉ አሉ፣ እኩልም የሚሉ አሉ። ለኩላህ ወላ شباب ዲናችን ግልጽ በቁርአን ያስቀመጠውን ነገር ለዘከር مثل حظ الانثيين እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛው ወደ ሸሪዓ ማይፈርዳል። ወላሂ በሚችለው ማለት እኮ ነው። ቁርአን የሚለውን ትቶ ህግ ይሰጠኛል ብላ የተሄዳለ محكمة የሁኩማ እንትን ሆኖ ይሰጣታል። ግማሽ አይገባት። ሸሪዓ ያልሰጠውን ብትወስድ حرام እየበላ ነው ሰውዬው ወንድም ሆነ ሴት ነው። ስለዚህ በመንችለው እንኳን አቅም በቁርአናችን ለምናን ተዳደር على كل አሁን መስአላውን ያመጣሁበት የሚገባቸው ሲሞት ሰውየው ለወንድ የበለጠ ለሴት ያነሰ ስለሆነ በህይወትም እያለ ያንን ማድረግ አለበት ያሉ አኢማዎች አሉ ከኢማም አህመድ ወገይሪ። ግን ይሄ حكم الموت እና حكم الحياة አንድ አይደለም ያለው። ስለዚህ ማድረግ ያለበት ሲሰጥ በህይወት እያለ ከሆነ እኩል ነው የሚሰጠው ለወንዱም ለሴቲቱ። እንደውም ይበለጥ ካለ ይላሉ አንዳንድ አኢማዎች መበለጥ ያለበት في الحياة ማናት አሉ ሴቲቱ ጨመር ተደርጎ መሰጠት አለባት ደካማ ስለሆነች ያሉ አሉ። አልሙሂም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት እዕዲሉ ስለሆነ እኩል መስጠት አለበት። ሰበብ ሸርዒ ከሌለ ልጆችን ማበላለጥ አይቻልም ነው የምንለው። طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. بخارينا مسلم بسممنت يزغبوت حديثنا. بخاري 2589 لا مسلم 1622ኛ حديث. ይሄም እንግዲህ በጣም አስጠያፊ ነው حرام ነው ማለት ነው ባጭሩ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? العائد የሚመለስ ሰውዬ في هبته በስጦታው ሰጥቶ ነበር እንደገና ያንን የሰጠውን ነገር ዘወር ብሎ አንጣ ብሎ የሚቀማ ሰው አምሳያው ምንድነው አሉ? ከልከልቢ እንደ ውሻ ነው አሉ። يقيء እንደ የሚያስታውቅ ውሻ ثم يعود في قيئه ከዛ አስታውቆት ሲያበቃ ያንን ቀይኡን መልሶ ምን እንደሚያደርግ ውሻ ነው አሉ። በጣም ያስጠላል። እንግዲህ ስለዚህ ነህይ ነው ዘጅር ነው يدل على التحريم የሰጠኸውን ስጦታ መመለስ እንደማይቻል ሐዲሱ ይመራል። لا تعودوا في هبتكم ከማለት የበለጠ ዒባራ ነው የሚባለው። ይሄ በሚሳል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገራቸው። ስለዚህ ሂባ ከሰጠ ቅድም ያልነው ሙስተስና ነው። ካሁኑ አባት ለልጅ ካልሆነ በስተቀር
ምን ማድረግ አይቻልም ነው ምንለው መመለስ አይቻልም ሰጥተሃል ከሰጠህ በኋላ በዛው ነው መጽናት ያለብህ ሐዲሱ ቡኻሪ ሙስሊምም በስምምነት ዘግበውታል وفي روايه للبخاري በሌላ ዘገባ ቡኻሪ ላይ ባለች ሪዋያ ليس لنا مثل السوء እንግዲህ እንደ መግቢያ ለኛ ለሙእሚኖች ለሙስሊሞች መጥፎ አምሳያ የለንም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس لنا مثل السوء فتح السين وضمها መጥፎ የሆነ አምሳያ ለኛ አይገባንም ለሙስሊሞች ለሙእሚኖች ይሄ የለንም الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه ሰጥቶ ሲያበቃ እዛ ሂባውን መልሶ የሚወስድ ሰው እንደ ውሻ ነው እዛ ቀይኡ ላይ እንደሚመለስ ተውከቱ ላይ እንደሚመለስ ውሻ ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል الروايه في البخاري 2622ኛ ሐዲስ ናት ይላል ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ደግሞ ምንረዳው ካለፈው ሐዲስ ሂባ የሚባል ነገር በእስልምና ይቻላል ይበቃል ባይሆን እሰጣለሁ ካልከ አባት ወላጅ ከሆን وكذلك حكم الام እንደ አባት ነው ተብሏል እናትም ብትሆን እንደዛው ሰጣለሁ ካለች ምን ማድረግ አለባት ለሁሉም መስጠት አለባት ስትሰጥም እኩል መስጠት አለባት ካልሰጠች ለአንዷ ልጅ ሰጣ ለሌላ ያልሰጠች ከሆነች ይሄ የበሽር ሁክም እሷንም ያካትታታል እየተባለ ምን ማድረግ አለባት መመለስ ትችላለች ዋሊድ ካልሆነ ደግሞ የሰጠ ሰው ስጦታ የሰጠ ካለ ያንን ስጦታውን እንኳን አይደለም በነፃ አምጣ ማለት ወደፊት የሚመጣ የዑመር ሐዲስ አለ በገንዘብ እንኳን ቢሆን ምን አይበለው የሚል ይመጣል ሲመጣና ለንታይ وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية እንግዲህ ልብ በሉ لا يحل يالو لا يحل يقدموا በዛኑ የመሰሉት حرامነትን አይመራም ይላሉ لا يحل ይያለ ነው ضد الحلال ምንድነው የሚሆነው حرام لا يحل ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم صحيح الجامع لا 7655 حديث ነው ይላሉ ዝህም مخرج صحيح رواه أحمد الإمام أحمد 72 እና 78 ይላል وابو داود 3539 والنسائي 6ኛ 267 እና 268 ገጹ ማለት ነው والترمذي 2132 وابن ماجه 2377 وابن حبان 5101 والحاكم 246 وقال الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث الإمام الترمذي مناله هذا حديث حسن صحيح ስለዚህ ሐዲሱ ከሁለቱም ሱሐቦች ይተላለፋል ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመርና ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملائكتنا نبياتين صلى الله عليه وسلم እንዲህ ብለዋል ይላሉ ሁለቱም ሱሐቦች በጥም عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل አይበቃም አሉ لرجل لسوي مسلم لو انا سويه አይበቃለትም አሉ ምንድነው የማይበቃው የላ يحل فاعل ان يعطي العطيه عطاؤه ነው እንግዲህ አን የምትባለው ይሄን يعطي የሚለውን فعلنا فاعلون ይዛ ወደ መስደር ታዞረውና ለላ يحل فاعل መስጠት አይበቃለትም አሉ መስጠቱ አይደለም አይበቃም እየተባለው ያለው እምን ጋር ተያይዞ ثم يرجع فيها ሰጦታ ሰጥቶ ሲያበቃ ሊመለስ አይበቃለትም አሉ ሰጠህ በዛው በሰጠው ላይ ምን ማድረግ አለብህ ትጸናለህ እንጂ ሰጠህ ሲያበቃ እዛ ስጦታ ላይ መመለስ ይሄ ሐላል አይደለም حرام ነው ክልክል ነው ከዚህ እንግዲህ የቅድሙ ሐዲስ ድምናን ወጥቶ ነበር የኑዕማን مع ابيه ያሳለፍነው ቂሷ እሱን ደግሞ በግልጽ ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ الا الوالد فيما يعطي ولده አባት ሲቀራ ዋሊድ ማለት
بين الواو واللام ألف كجبة ولاج مالتنا والد اسم الفاعل فيما يعطي بمساتو ولده مالت للجو بمساتو عبات سكر السوس من مارق يشلا مملس يشلا ناتم بليل الحديث أنت ومالك من ملال لأبيك من الحديث هذا عبات كلجو جنزب ودكتم حتى في الجنايات عبات بلجو أي جدل عبات حق يا شباب بتأم تنكر ياله سبب لوجود الابن سلوهنا أو لوجود الولد ولد سبب لوجود لموت الوالد مهون يمتع لنا الجنايات لا بتأم كبدالنا يا والد حق سلزه عباته كانت نبرت بايهون سايزول اعتداء سيارك متكم يችላል ስለዚህ አሁን አባትህ አንድ ነገር ከሰጠ መውሰድ ይችላል ግልጽ ነው አይደል ባይሆን እንግዲህ አንድ አራት ሸርጦች አምጥተዋል ያንን የሰጠህን ነገር አንተ ዘንድ ሆኖ ሲያበቃ ካልጨመረ የሚሏሉ ወይ አንተ ተሰሩፍ አላረከው ከሆነ ሽጠኸው ከሆነ የሆነ ነገር አድርገው ከሆነ ያንን ነገር ሌላ ውስጥ የኔ ነውና ምናምን አንድ አራት ሸርጦች አምጥተዋል መመለስ የማይቻልበት ሁኔታ ከዛ ውጭ ግን አባት ገንዘቡን እዛ አስቀምጦ ሲያበቃ እንደገና አንስቶ እዚህ እንደማስቀመጥ ነው ይላል ለልጁ ሰጥቶ መመለስ ምን እንደማድረግ የገንዘቡን ቦታውን እንደመቀያየር ነው የሚወሰደው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ የሰጠ ሰው ስጦታው ላይ መመለስ አይችልም አባት ለልጁ ሰጠው ስጦታ ላይ ሲቀር ብለው استثناء አውጥተዋል ስለዚህ ዋሊድ سواء كان الوالد الاب او الام ይችላሉ ሌላ ሰጥቶ ሲያበቃ እንግዲህ ሰጥቶ የነሳ የሚሉትም ይኖራል በእኛ አካባቢ አይወሰድም አይቀማም ለምን ሰጠህ መጀመሪያ ይሄ የሚመራው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ መግቢያው ላይ እንዳሉት ሰውየው መጥፎ መሆኑን ነው ስለዚህ رواية البخاري لا مقبيا من بلوال بلنا ليس لنا مثل السوء እንግዲህ የመጥፎነት መገለጫ ነው ማለት ነው ሰጥቶ ሲያበቃ ሰውየው የሚቀማ ከሆነ ስለዚህ ከሰጠህ በኋላ በዛው መጽናት አለብህ ሐዲሱን እንግዲህ በአንዳንድ አባባል الخمسة ይላሉ አህመድና اصحاب السنن الاربعه ሲዘግቡት رواه الخمسة ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ለያይና رواه احمد والاربعه ላለው ብለዋል በአንዳንድ ጊዜው እንግዲህ በሱ ያመጡት وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري يهم انقدي مكافأة مالتنا يثيب والحديث في صحيح الإمام البخاري باتشام مسمته 85 حديث نويلة أم المؤمنين عائشة ناتشم يستلالفوا حديثون من يلالو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا نبروا يقبلوا الهدية هديان سطوتان يقبلوا نبر تقبلوا سيابك دغمو ويثيبوا عليها يمندوا نبر مالت مكافأة يسطوا نبر እንግዲህ هدية كفقير لغني كهنا اصلا دها لهبتام كهنا የሚሰጠው ምን አለበት ብለዋል ስጦታ ፈልጎ ነው የሚያመጣው እንግዲህ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣና አንድ ሰው አንዲት ክሲት ያለ ግመል ወይ ደግሞ ያልሆነ ነገር እቺን ሰጥቻለህ ይላል ያ ሰውዬ ቢቀሪነት الحال ምን እየፈለገ ነው احسن من هذه ከዚች የፈለገ እንዲሰጥ ፈልጎ ነው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ያውቃሉ وانك لعلى خلق عظيم ብለዋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مكارم الاخلاق እሳቸው ዘንድ ተጀምሮ አልቋል ምን ያረጋሉ ሀዲያ ተቀበለው ዝም አይሉ ምን ያረጋሉ ይመነዳሉ አሉ ይሰጣሉ ቀውለንም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕሩፍ የተዋለለት በጎ የተዋለለት ሰውዬ ሙካፋአ ማድረግ አለበት እንታ አንድ ሰው ኢህሳን ካረገለ ያንን በጎውን መመለስ አጠፋውን መመለስ አለበት ባይኖርህ እንኳን ጀዛከላሁ ኸይረን ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያ ይቀበሉና ሙካፋአ ይሰጡ ነበር በዚህም ይለያያሉ አልሙሂም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰበተ ሀዲያ بنيه المكافاه መስጠት እንዴት ይታያል ثواب ፈልጎ መስጠት ثواب الاخره ሳይሆን ثواب الدنيا جزاء ማለት ነው ثواب ማለት እሱን ፈልጎ እንግዲህ ነብያችን ያረጋሉ ያለ ነው ይቻላል
አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ ያሉ አሉ على كل الاحوال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያ ተቀብለው ሙካፋአ ይሰጡ ነበር ይሄንን የሚያይድ ሐዲስም ወደፊት ሌላ ሐዲስ ሊመጣ ነው وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت بتقدير أداة الاستفهام قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان في السلسلة الصحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة عند 684 حديثنا إلى مخرج مزل صحيح رواه أحمد الإمام أحمد هلتنيا زتنا مستلال وابن حبان عند 146 موارد وزاد ابن حبان أن أحمد كذا حديث لا من جمروال تتمة الحديث مالتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة من قرشي إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي إلا أنت لو تعالى إلا كودك دقمو ما نايب بلاش علينا ستتنا حديثه مدي صحيحينه تبلوه في السلسلة الصحيحة قطروا تذكروه كذلك ليلوش مخرجوشم إنما خرجوا تذكروه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من يلالو وهب رجل انغدي عربي نو يبالا لገጠር አካባቢ የሚኖር عربي መጣና ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰጠ ለረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ መላእክተኛ ሰጠ ናቀተን ሴት ግመል ሰጣቸው ናቃ ማለት እንግዲህ ሴት ግመል ማለት ነው ጀመል ከሆነ ደግሞ ወንድ ነው ብለናል رجل እንደማለት ነው ናቃ ማለት امرأة እንደማለት ነው بالنسبه للناس للانسان بعير ከሆነ ደግሞ ኢንሳን እንደማለት ነው ብለናል يعم الذكر والانثى بعير የሚለው ግመል ነው ወንድ ሊሆን ይችላል ሴት ሊሆን ይችላል ናቃ ከተባለ امرأة እንደማለት ነው ሴት ግመል ጀመል ከሆነ ቅድም እንዳልነው رجل እንደማለት ነው ወንድ ግመል አሁን ሴት ግመል አምጥቶ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችን ሰጥቻለሁ አላቸው ከሐሉ ይታወቃል እንግዲህ ሀዲያ የሰጠው ይሄንን ሀዲያ ወይም ሂባ የሰጠው ምን ፈልጎ ነው ሙካፋ ሌላ ስጦታ ሻል ያለ ፈልጎ ነው ነብያችን ሰለላሁ ይሄንን አወቁና فاثابه ማለት መነዱት عليها على الناقه በዛች በሰጣት ግመል ሳቢያ ሌላ ሰጡት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰጡት በኋላ فقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالو رضيت እንግዲህ هل رضيت او ارضيت ማለት ነው አዳተ الاستفهام ተቀድሩ ደስ ብሎሃል ወይ ወደድክ ወይ ይሄ የሰጠው ሙካፋአ በቅቶሃል ወይ ሲሉት እንግዲህ አራቦች እንደዚህ ናቸው قال لا ما رضيت አልወደድኩም ማለት አልበቃኝም ማለት فزاده ሌላም ጨመሩና ደግሞ ሰጡት فقال رضيت اهنسا ودال دس بلوሃል ይበቃል قال لا جنانኛ فزاده فقال رضيت او قال اهنسا قال نعم في الثالثه من على አሁን ተስተካክዬ በቅቶኛል ደስ ብሎኛል አለ ስለዚህ ለተዋብ የሰጠ ከሆነ በቀሪና ይታወቃል ተብሏል ዝም ብለህ ሀዲያህን አስገብተህ ዝም አይባልም ሙካፋአ ማድረግ ነው ያለብህ እንግዲህ في بعض الروايات 6 በክራት ሰጡት ነው የሚባል በአንዲት ግመል ስንት ሰጡት 6 ነው የሰጡት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر او فاقه እንደዛ ነበሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ነገር ለሙስተሂቅ ወዳው وكذلك ام المؤمنين كانت هكذا ምታፈጥርበት እንኳን እስከምታጣ ድረስ አሸበ ብዙ 100 ዲናር ተሰጥቷት من قبل معاويه ومن قبل غير ያን ሁሉ ምን አለች ለሙህታጅ ፈልጉልኝ ስጡልኝ አለች ጾማ ነበር ማፍጠሪያ ሲፈልግ ያልሆነ ነገር ጃሪያ ባሪያይቱን ማፍጠሪያ አቅርቢ ስትላት ይሄንን ነገር እንደዛ አድርገሽ ያልሆነ ነገር አለ ጃሪያይቱ ራሱ ያ ሁሉ ብር ሲበተን ማፍጠሪያ እንኳን ማዘጋጃ ሳታስቀር ስትላት ለአይሻ
ለማፍጠሪያማ እንድናዘጋጅ ለምን አላስታወሽኝም አለ حتى هم ابن اختها ابن الحجر عليها عبد الله بن الزبير قال يا شباب ተፈጥሯል ብለን ሲራ ላይ ያሳልፈናል بين ابن كلهم ዘመዶቹ እሱን ነበር የምትወደው ይባላል ابن الزبير حتى كنيت به ام عبد الله ትባላለች عائشه በኋላ ላይ ምን አለች ሴትዮ ገንዘቧን ያላግባብ ያረጋች ነው ምን አረጋታለሁ አለ ሐጅር አሰበ ሐጅር ማለት ምን ማለት ነው ሰውየው በገንዘቡ ተሰሩፍ እንዳያረግ መጋረድ መከልከል ነበር እንት ደግሞ ኸይራት ትስሪ ብለ እኔና ገንዘብ መሃል ትገባለህ ወይ ብለ እሱ ጋር ትንሽ ነበር ያው በኋላ ሱሐቦች ጣልቃ ገብተው ምን አርገዋቸዋል ብለን طيب ማስታረቅም በዲናችን በጣም ትልቅ ደረጃ አለው አሁን በምን ገብተን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዱንያ ምን ማያሳስባቸው ይሰጣሉ ያንን ይያሉ የሰለሙ አሉ ደግሞ ሲሰልሙ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حلاوة الإيمان ይሰጣቸውና እስልምናቸው يحسن اسلامهم وايمانهم ስለዚህ ይሄንንም ማድረግ እንግዲህ من اساليب الدعوه العطاء መስጠት ብዙ ሰው እንግዲህ ኢማኑ ደከም ያለ ይሆንና ስትሰጠው ኢማኑ እየጣፈጠው እስልምናው እየወደደ ምን ይያለ ይመጣል ይሄም اسلوب من اساليب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى መጨረሻ ሐዲስ ላይ ምን አሉ ካሁን በኋላ ነው ያሰብኩኛል ስጦታ ላልቀበል ሳጪ ቁረሺ ወይ ደግሞ አንሳሪ ሰቀፊ ካልሆነ ከነዚህ ከሶስቱ ቀቢላዎች ስጦታ እንግዲህ እነዚህ አህሉል ሐዲራ ናቸው ይባላል አዕራቦች አይደሉም ከተሜዎች ናቸው ከተማ ነው የሚኖሩት እነሱ ደግሞ እንደዛ አይነት እንደ አዕራቦች ሐለት ስለለማንም ማያረጉ የሰጡትንም አይንበሳደቁም ሲሰጡም ዝም ብለው አንቀናዓት النفس አስኺያ ቸሮች ስለሆኑ እነሱ ዝም ብለው ነው የሚሰጡትና ከነሱ እንጂ ላልቀበል አሰብኩኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላው ሲሰጥ እንግዲህ አሁን እንደተባለው መልኩ ፈልጎ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ከዛም ሆነ ከዚህ ሐዲስ ምን ረዳው አንደኛ ሂባ በሸሪዓችን ስጦታ መሽሩዕ መሆኑ ወደፊትም የሚመጣ ሐዲስ አለ ተሃደው ተሐቡ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጣጣት ምን ያረጋል አሉ ያዋድዳል ሰውየው ከሰጠህ ምንድነው የምታረጋው አንተ እንግዲህ بالعكس አንዳንድ ሹም ሰው አለ ኸይር ይዋሉለት የማይረዳያ ከንሰሳ ወረዳለ አካል እንሰሳ እንኳን ያሸው የሚሰጠውን ሰው ያውቃል ውሻን ለምሳሌ ብንስ ምን አخص الحيوانات ምንድነው ውሻን ዛሬ ቁራሽ ከጣልክለት ነገ ቁራሽ ከጣልክለት ያውቃል በዛ አካባቢ ስታልፍ ጅራቱን ምንድነው የሚያረጋው ዛሬ ድንጋይ ከወረወርክበት ነገ ድንጋይ ከወረወርክበት ደግሞ ጅራቱን ምን ብሎ ሸጉቦ ምን ያረጋል አንተ ስትመጣ ይሸሽ ስለዚህ حيوان እንሰሳ እንኳን ያውቃል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإن الهدية تذهب بالضغائر ምንም ሐዲስ አለ ሕቅድን ታስወግዳለች አሉ በቻልኩ መስጠት አሁን እንግዲህ ወደፊት ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገንዘብ የሚቀበል ሰው ይጠፋል ገንዘብ ይበዛል ቂያማ ይቀርባል ስለዚህ ምን ያረግ ዛሳደርሱ በስተፊት እዚህ ይያላችሁ ስጡ ስጦታ ሆኑ ሰዓት ይያላችሁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ግልጽ በሆነ ሶሂህ ሙስሊም ባለም በሌላም ስለዚህ በቻልን ልክ እንግዲህ ሰደቃ መስጠት ከሰጠን በኋላ ደግሞ የሰጠነውን ነገር የሚገባው መርሳት ሰጥተህ ሲያበቃ ምን የምታረግ ከሆነ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ከዛም ደግሞ አልፎ ሰጥተህ ሲያበቃ ያን የሰጠሁትን ነገር ልጆች ናቸው እነዛም በረዱ ሲዋደዱ ሲጫወቱ ምናምን አንድ ነገር ይሰጠውና እንደ ካለ እንግዲህ ያንን የሰጠውን ነገር ምን አርግ ይለዋል አንተ አይለዋል አይሆንም እንደዛ ይደረግ ስለዚህ ይሄ የልጅ ጨዋታ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢቀይል ከልብ መስለውታል ሸሪዓችን ላይ ሂባ መሽሩዕ መሆኑን ስንሰጥ ለልጆች ደግሞ አስተካክለን መስጠት የሰጠነውን መመለስ ደግሞ እንደማይቻል إلا الوالد فيما أعطاه ولده السن كألفت أحاديث ترتنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا